Good morning, friends. So this is my next lecture, and today we are going to discuss the three-dimensional arrangement of solid particles. Now, as far as three-dimensional arrangement of solid particles are concerned, we already studied the three-dimensional arrangement in square close packed arrangement. In square close packed arrangement, square close packed arrangement मध्ये three-dimensional arrangement कशी असणार आहे? लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलेलं आहे. अशा प्रकारे जर आपण ॲटम्सची अरेंजमेंट अशा प्रकारे केली, लाईक दिस, सपोज दिस इज टू डायमेन्शनल, it is two dimensional arrangement, and if we place same sheet of atoms above this plane and one more sheet from behind the blackboard, then it is three dimensional. It is three dimensional square close packed arrangement is formed. Why it is square close packed arrangement? Yes, why it is square close packed arrangement? Because if you see this atom, it is in direct contact with four atoms like this. This one, and this one. It's called. That's why if we join all these one, a regular square is formed. That's why it is called square close packed arrangement. Isn't it? And the coordination number of this arrangement in square close packed arrangement is, yes, it is 4. It is 4 because this atom is in direct contact with 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4 in two dimensional. But if you continue in three dimensional, one, then in three dimensional arrangement, same sheet of atom is placed above this plane. One more atom is present in contact with this one, and one more atom from behind this plane, means from behind the what we call blackboard. So there are two atoms are in contact with the extra. So in this plane, four atoms plus one more from above and one from behind. So that's why it is total 2. So it is 6. So coordination number in three dimensional in case of square close packed arrangement is 6. 6 coordination number is there, isn't it? Square close. So simple, it is square close packed arrangement. Also called as this is A. One more layer which we placed above this layer is also called A, and one more which we place above this sheet is also called A. Means it is AA type arrangement. All layers are of same atoms, similar what we call as nature. That's why it is called AA type arrangement. A type arrangement of particles. If you consider, that is the next type of arrangement. Okay, that is three dimensional. One more type of arrangement, that is just first consider two dimensional arrangement. This one, it is two dimensional. One dimensional. If we place the next row of atom, in between the depression of first two atom, means if we place one second row चा atoms ची पोझिशन आपण पहिल्या रोच्या डिप्रेशन मध्ये जर फिट करत गेलो तर ती जी अरेंजमेंट असणार आहे ही स्क्वेअर क्लोज पॅक्ड अरेंजमेंट पेक्षा वेगळी असणार आहे. इट इज डिफरंट फ्रॉम दॅट ऑफ द स्क्वेअर क्लोज पॅक्ड अरेंजमेंट. इजंट इट? नाउ सी हियर, if we place like this in between two depression atom like this one, isn't it? Like this. Here like this, isn't it? So that's why if you call this as a atom or a layer, then this A and the next row is in different alignment with respect to A. That's why it is called as, suppose we have B, because these two layers are different from each other, because they do not align with each other. एकमेकांना अलाइन होत नाहीत, कारण पहिल्या दोन ॲटमच्या डिप्रेशनमध्ये दुसऱ्या रोचा ॲटम आपण फिट केला आहे, पहिल्या दोनच्या डिप्रेशनमध्ये दुसऱ्या रोचा ॲटम फिट केला आहे. सो इट्स वाय फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज सपोज ए, सेकंड रो मधल्या ॲटम्सला आपण बी म्हटलो. अगेन इफ यू रिपीट द सेम अगेन ए लेयर लाईक दिस, then the third layer, if you consider the third row, this third row is in alignment without the first row. A ला जो आहे तो alignment असणार आहे. If you consider like this one, it is in alignment. Centers are in alignment. That's why it is third row is again of A type. And again if you repeat the one more row here, then this is in alignment with the B row. B च्या alignment. That's why it is called as B. This type of arrangement is called as A B type of arrangement. This type of arrangement is called as an A B type arrangement, in which first row and alternate rows, rather than we say that alternate rows are in alignment with each other. A B A in alignment. B A B and B, they are in alignment with each other.
This type of arrangement is called as an AB type arrangement. Now if you consider the coordination number in case of this two-dimensional arrangement, so just if you consider select one atom, isn't it? And if you consider the number of atoms with which is in direct contact with this shaded atom, शेड केलेल्या ॲटमच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये असणाऱ्या नंबर ऑफ ॲटम्सचे आपण नंबर जर फाइंड केले फाइंड आउट तर किती येणार आहेत? येस दीज आर येस दिस वन ॲटम दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन अँड दिस वन. सो देर आर येस इफ यू जॉइन वन दिस लाईक दिस regular hexagon is formed. Regular hexagon is formed. That's why this type of arrangement is called as an hexagonal close packed arrangement. Hexagonal close packed arrangement is called hexagonal close packed arrangement. HCP, also called as HCP. In which coordination number in two dimensional? If you consider this atom is in contact with 6 atoms, that's why this coordination number is 6. Coordination number is 6. Coordination number is 6. Two dimension. जर आपण सेम अरेंजमेंट आता 3 डायमेन्शन मध्ये जर कंटिन्यू करायचं झालं 3 डायमेन्शन इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस 2 डायमेन्शनल HCP arrangement in 3 dimension one, this can be considered by means of 2 ways. How? So this can be considered in 2 dimensional. इकडे कोण दाखवूया आणि इकडे दाखवूया 2 dimensional. हे 2 dimensional आहे 2 dimensional arrangement, 2 dimensional HCP arrangement of particles is converted into 3 dimensional by means of 2 ways. Now see here. First, in first case just consider same. If we consider arrangement in 3 dimension आपण घेतलं अशा प्रकारचे atoms like this. Just take the 3 to 4 atoms in rows, because if you take more number of atoms it becomes complicated, because it is what we call as overall diagram is very difficult, isn't it? So that's why just 3 to 4 atoms I will take it like this, isn't it? Suppose like this, isn't it? And if I numbered it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. Okay, if we number, then it is 2 dimensional arrangement, no problem. It is 2 dimensional HCP arrangement, same diagram we have taken here, isn't it? And then we are going to convert this in 3 dimensional. Then possible arrangement can now see. If you consider the atom 1 2 3 4, it is in A type, 5 6 7 8 B type, 9 10 11 again A type, 12 13 again 14 15 it is again B type. So it is AB type arrangement. Now if you carefully observe the during stacking of particles in HCP 2 dimensional arrangement, there are some left what we call as gaps or some loops or some voids are left in between these atoms. And if you carefully observe one, that loops or gaps are present between the 3 neighboring atoms. That loop is in direct contact with 3 atoms. Just if you consider number atom 1 2 and 5, 1 2 and 5 च्या मध्ये जो गॅप आहे, it is a one more gap, it is called as a triangular voids. Okay, triangular voids. 2 3 6 triangular voids, 2 5 6 triangular voids, 3 4 7 triangular voids, 4 7 8 triangular voids. So these are the triangular voids. And if you carefully observe one, these triangular voids are all triangular voids are of not similar type one. They are of again different types. Triangular voids are of 2 types. Triangular voids. These are of 2 types. One more, that is triangular voids with upward apices. And triangular void with downward apices. Triangular void with upward apices and triangular void with downward apices. असे 2 प्रकारचे ट्रायंग्युलर व्हॉइड्स आहेत. आता बघा, अपवर्ड अपायसेस आणि डाउनवर्ड अपायसेस हा काय प्रकार आहे. अपवर्ड अपायसेस म्हणजे जर केअरफुली ऑब्झर्व केला, जर 2 ॲटम्स जर 2 ॲटम्स जे आहेत ते अपवर्ड साईजला असतील, अपवर्ड साईडला 2 ॲटम्स एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, आणि त्या 2 ॲटम्सच्या मध्ये जे डिप्रेशन तयार होते, डिप्रेशन डाउनवर्ड साईडला, त्याच्यामध्ये जर दुसऱ्या रो मधला ॲटम जर प्लेस केला तर ह्यांच्यामध्ये जो ट्रायंग्युलर व्हॉइड तयार होणार आहे
त्या ट्रायंग्युलर व्हॉइडचा अपायसिस जो आहे तो अपवर्ड पोझिशनला येतो, तो अपवर्ड पोझिशनला येतो. आणि जर ट्रायंग्युलर व्हॉइड तयार होत असताना दोन ॲटम्सच्या मध्ये जे डिप्रेशन तयार झाले वरच्या पोझिशनला, त्याच्यावरती आपण तिसरा ॲटम जर फिट केला इथे, त्याच्यामध्ये जर तिसरा ॲटम फिट केला, इथं जो येणार आहे व्हॉइड, त्या व्हॉइडचा अपायसिस डाऊनवर्ड असणार आहे. इट इज इन अपवर्ड अपायसिस, अपवर्ड अपायसिस, अपवर्ड वरच्या डायरेक्शन. आणि हा एरो जो आहे इट इज इन डाऊनवर्ड अपायसिस, इट इज इन डाऊनवर्ड अपायसिस, इट इज इन डाऊनवर्ड अपायसिस, isn't it? So if you observe carefully, there are both upward and downward apices चे व्हॉइड्स इथे अवेलेबल आहे. जर 1, 2 आणि 5 जर बघितला, 1, 2 आणि 5 इज अपवर्ड अपायसिस, 1, 2, 5 अपवर्ड अपायसिस, 2, 3, 6 अपवर्ड, 3, 4, 7 upward, but 2, 5, 6 it is downward. 2, 5, 6 downward. Again 6, 7, 10 upward apices, but 6, 9, 10 downward apices. डाऊनवर्ड अपायसिस. जर दोन ॲटम्स वरती आणि बॉटमवरून एक ॲटम प्लेस केला अपवर्ड अपायसिस, आणि दोन ॲटम्स बॉटमला खालच्या बाजूला आणि त्याच्यावरती डिप्रेशनमध्ये फर्स्ट ॲटम प्लेस केला वरच्या रोमधला, इट इज येस डाऊनवर्ड अपायसिस. तर 3 डायमेन्शनमध्ये कन्वर्ट करत असताना ह्यातल्या डाऊनवर्ड आणि अपवर्ड अपायसिस आपण काय करायचे, ऑक्युपाय करायचे. म्हणजेच जर मी 1, 2 आणि 5च्या मध्ये जे अपवर्ड अपायसिस तयार झाला आहे त्याच्यावरती जर मी दुसऱ्या रोमधला ॲटम प्लेस केला, दुसऱ्या लेअरमधला ॲटम प्लेस केला, इथे प्लेस केला, त्याचप्रमाणे 1, 2 आणि 5 मध्ये जो ट्रायंग्युलर व्हॉइड आहे तो कव्हर केला. आता 2, 3, 6 ह्याच्यामधला ट्रायंग्युलर व्हॉइड कव्हर केला, 2, 3 आणि 6. आता 3, 4, 7 ह्याच्यामध्ये असणारा ट्रायंग्युलर व्हॉइड कव्हर केला. सी आता जर केअरफुली ऑब्झर्व केला तर 1, 2, 5 कोणत्या टाईपचा अपायसिस, अपवर्ड, 2, 3, 6 अपवर्ड, 3, 4, 7 अपवर्ड, बट 2, 5, 6 डाऊनवर्ड अपायसिस इथं कव्हर होणार नाही. परत 5, 6 अँड 9 इट इज अगेन येस अपवर्ड, 6, 7, 10 अपवर्ड, 7, 8, 11 अपवर्ड. म्हणजे फक्त अपवर्ड अपायसिस किंवा डाऊनवर्ड अपायसिस दोन्हीपैकी एकाच प्रकारचे अपायसिस इथं काय केले, कव्हर केले गेले. हे आपण 3 डायमेन्शनमध्ये कंटिन्यू करतो. हे 3 डायमेन्शनमध्ये आपण कंटिन्यू करत असणार. जर केअरफुली ऑब्झर्व केला तर 1, 2, 5 बघा, हे ॲटम्स 2-3 ॲटम्स बाजूला घेतले मी आपण. ठीक आहे, सपोज ॲटम नंबर 1, ॲटम नंबर 2 आणि ॲटम नंबर 5. हे 1, 2 आणि 5 हे घेतलं. आता 1, 2, 5 ॲटम्समध्ये पहिल्या लेअरमधल्या 3 ॲटम्सच्या मध्ये दुसऱ्या लेअरमधला एक ॲटम बरोबर त्या सेंटरला प्लेस केला आहे. पण त्या सेंटरला प्लेस करायचं एक्झॅक्टली वी प्लेस द 1 मोर ॲटम एक्झॅक्टली ऑन द सेंटर. ओके, एक्झॅक्टली ऑन द सेंटर. म्हणजे 3 ॲटम्स जे आहेत, 3 ॲटम्स असे एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये एकाच स्फेरिकल बॉल्स जर कन्सिडर केलं तर 3 एकमेकाच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये, आणि त्या तिघांच्या मध्ये जे डिप्रेशन तयार झाले त्या डिप्रेशनवरती आपण वरून एक स्फिअर किंवा आपण प्लास्टिकचा जो आपण कन्सिडर केला स्फिअर तो आपण प्लेस केला. तर ह्या 4 ॲटम्सच्या मध्ये अजून सेंटरला डॉट जर दाखवला आहे तो 4 ॲटम्सच्या मध्ये सेंटरला व्हेअर वी शोन डॉट वेर स्टील अ व्हेकंट प्लेस इज रिमेन्स. व्हेकंट प्लेस त्याच्यामध्ये शिल्लक आहे कसं आहे, एम्प्टी स्पेस आहे. दॅट एम्प्टी स्पेस और व्हेकंट स्पेस इज कॉल्ड ॲज अन टेट्राहेड्रल व्हॉइड. त्याला काय म्हणतात, टेट्राहेड्रल व्हॉइड. त्याला म्हणतात टेट्राहेड्रल व्हॉइड. सो 1 मोर व्हॉइड इज what we call as new voids are created or formed between the 4 atoms one. आणि हे टेट्राहेड्रल व्हॉइड्स जर ऑब्झर्व केला तर हा ॲटम असा आहे ना, इथे एक ॲटम आला, इथे एक आला, आणि समजा जस्ट इथे आणि इथे जर कन्सिडर केला जस्ट लाईक दिस हिअर, देन एक्झॅक्टली ॲट द सेंटर हा असा येणार आहे. हे 3 ॲटम्स बेसचे 1, 2, 3, आणि हा वरचा ॲटम जो प्लेस केला तर याच्या सेंटरला जो व्हॉट वी कॉल एज गॅप शिल्लक राहणार आहे, त्या गॅपला काय म्हणणार आपण, टेट्राहेड्रल व्हॉइड्स. हे टेट्राहेड्रल व्हॉइड्स तयार होणार ह्या टाईपच्या अरेंजमेंटमध्ये. सो टेट्राहेड्रल व्हॉइड्स कव्हर केले अशा प्रकारे. आता जर तुम्ही पहिला नंबर दिलेला येलो ह्याच्यामध्ये नंबर दिलेला जो पहिला लेअर आहे 1, 2, 3, 4, 5 ह्याला आपण ओव्हरऑल ए लेअर म्हटला, आणि त्याच्यावरती रेडमध्ये डॉटेड फॉर्ममध्ये स्पेअर दाखवले त्याला आपण बी लेअर म्हटलं. कारण का बी लेअर का होणार, कारण ए लेअर
हा आणि बी लेअर जो प्लेस केला हे दोन्ही एकमेकाला अलाइन होत नाही. दे आर डिफरंट दॅट्स वाय दिस ए लेअर व्हाईटमध्ये दाखवला आणि रेडमध्ये दाखवला बी लेअर आहे. आता परत जर मी रिपीट ए लेअर केला ह्या बीवरती, बीच्या लेअरवरती परत ए टाईपचा लेअर मी रिपीट केला तर आपण ए टाईपचा लेअर रिपीट करणार म्हणजे काय करणार, जस्ट ए टाईपचा लेअर रिपीट करणार म्हणजे काय करणार तर रेडमध्ये जस्ट आय विल शो यू. रेडमध्ये दाखवलेले हे जे आयटम्स आहेत, हा एक आयटम इथे घेतो, हा एक इथे घेतो आणि इथेही घेतला. तर रेडमध्ये दाखवले हे 3 आहेत, हे 3 बेसला आले. ह्याच्यावरती मी परत आणखीन एक आयटम ठेवणार इथे एक्झॅक्टली सेंटर. इथे एक्झॅक्टली सेंटरला इथे दुसरा आयटम ठेवला. तर एक्झॅक्टली सेंटरला इथे दुसरा आयटम ठेवला तर रेडमध्ये 3 जे आहेत हे 3 आले. रेडमध्ये समजा इमॅजिन करा रेडमध्ये असलेले 3, त्याच्यावरती आपण हे ग्रीनमध्ये दाखवलेला आयटम ठेवला तर परत आणखी एक टेट्राहेड्रॉइड तयार झालेला तो कव्हर केला. बरं का, म्हणजे अपायसिस तयार झाला, डाऊनवर्ड अपायसिस, आणि तो कव्हर केला गेला. म्हणजे इथं परत येणार कोणता, परत ए लेअर येणार. हे ह्याच्यामध्ये दाखवला ब्ल्यूमध्ये, हा ब्ल्यूमध्ये दाखवला परत काय येणार आहे ए लेअर, अगेन ए लेअर. सो दिस टाईप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अन ए बी टाईप ऑफ अरेंजमेंट. ए बी टाईप ऑफ अरेंजमेंट. जर केअरफुली ऑब्झर्व केला तर कोऑर्डिनेशन नंबर, जर ऑब्झर्व केला कोऑर्डिनेशन नंबर तर बघा व्हाईट शीट जर बघितला तर व्हाईट शीटमध्ये कोणताही आयटम सिलेक्ट केला तर त्याच्या स्वतःच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, त्याच्या स्वतःच्या लेअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये 6 आयटम्स येणार. स्वतःच्या लेअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये 6 आयटम्स येणार. जर तुम्ही 7 नंबरचा आयटम बघितला तर 7 नंबरचा आयटम जस्ट नंबरिंग करतो इथे 6 नंबर आहे खालचा 6 नंबर. 7 नंबरचा आयटम बघितला तर हा 7 नंबरचा आयटम जर शेड केलेला आपण बघितला, हा शेड केला समजा, तर हा 7 नंबरच्या आयटम्सच्या मध्ये डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये किती आहे 3, 4, 8, 11, 10 आणि 6. 3, 4, 8, 11, 10 आणि 6 हे 7च्या कॉन्टॅक्टमध्ये डायरेक्ट येणार आहे. म्हणजे ह्या स्वतःच्या लेअरमध्ये एकूण किती आले 6. आणि आता 6च्या वरती बरोबर आहे, 6च्या वरती आपण अरेंजमेंट करत असताना टेट्राहेड्रॉइड्स कव्हर करणार आहे. म्हणजे अशा प्रकारे जस्ट हे आपण बाजूला घेतलं पिक्चर, जस्ट इफ आय टेक द सेम पिक्चर बाजूला जर घेतला तर बघा हा 7 नंबरचा आयटम आहे. त्याच्या भोवती इथे 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 आणि इथे अशा प्रकारे अरेंजमेंट आहे. ठीक आहे, तर हा 7 नंबरचा आयटम आहे. 7 नंबरचा ह्याच्या भोवती 1, 2, 3, 4, 5, 6 आयटम्स त्याच्या भोवती येणार आहे. ठीक आहे, तर 6 आयटम्स त्याच्या भोवती आल्यानंतर आता जर केअरफुली ऑब्झर्व केला तर त्याच्यामध्ये वरून आपण प्लेस करणारे आयटम्स जे ते 3 येणार आहेत. ह्याच्यावरती 3 आयटम्स प्लेस करणार आहे आपण ह्याच्यावरती. इथे आहे तिथं आणि हाय हे 3 आयटम्स वरती सेकंड लेअरमध्ये आले. एमध्ये दाखवला ए लेअर, आता रेडमध्ये दाखवला तो बी लेअर. जस्ट इमॅजिन करा बी लेअर बरं आहे. मग असाच 3 आयटम्स, असेच रेडमध्ये 3 आयटम्स जे आहेत हे 3 आयटम्स ब्लॅकबोर्डच्या आतमधून आपण अटॅच केलं असं इमॅजिन करा. ब्लॅकबोर्डच्या आतमधून 3 आयटम्स अटॅच केले असं जर इमॅजिन केला तर व्हाईट जे आहे त्याच्या स्वतःच्या लेअरमध्ये कॉर्डिनेशन पण किती आला 6. हा 7 कितीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 6च्या कॉन्टॅक्टमध्ये. ब्लॅकबोर्डच्या वरती 3 आयटम्स त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले प्लस 3 प्लस ब्लॅकबोर्डच्या बॅकसाईडला आपण 3 परत कॉन्टॅक्टमध्ये येणार. सो 6 + 6 इट बिकम्स 12. सो coordination number in case of HCP 3-dimensional arrangement is 12. Coordination number of atoms or particles in case of hexagonal close packing arrangement मध्ये किती येणार आहे 12. किती येणार 12 येणार आहे. ठीक आहे, ओके. सो इट इज 3 डायमेन्शनल. हेच आपण 2 डायमेन्शन 3 डायमेन्शन अशा प्रकारे कन्वर्ट करू शकतो. ठीक आहे, सो इन नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द 3 डायमेन्शनल अरेंजमेंट इन क्लोज cubic close packed arrangement. Good.